ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਹਬ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਾ ਮਨ ਲਹਿ ਸਚ ਨਾਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਮਨਾਏ ਲੈ। ਰੂਪ ਚੜੀਤਾ ਅਗਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਥਾਓ। ਨਾਨਕ ਸੁਹਾਗਣ ਕਾ ਕਿਆ ਚਿਹਨ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਚਮੁਖ ਉਜਲਾ। ਖਸਮੈ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ ਜੀ। ਤਰਿਆ ਸੋਏ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ। 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 ਤਰਿਆ ਸੋਏ ਜਿਸ ਮਨ ਤਰਿਆ ਸੋਏ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ। 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 ਤਰਿਆ ਸੋਏ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ।
मान बसया। जिस मान बसया कन्हैया सोए, जिस मान बसया कन्हैया सोए, जिस मान बसया कन्हैया सोए, जिस मान बसया। परम सत्कारयोग सतगुरु जी की साजी अते निवाजी हुई गुरु का खास रूप, गुरु प्यारी, गुरु सवारी, गुरु खालसा, सत संगत जीओ। कबीर संत मोए क्या रोईए, जो अपने ग्रह जाए, रोवो साकत बापरे, जो हाटै हाट बकाए। ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता, नाम रहे साधु रहे गुर गोबिंद। निहचल सच खुदाए, एक खुदाए बंदा अविनाशी। आप जी धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों च जुड़ मिल बैठे हो। जिन्ने भी शरीर बैठे हो, सारे मन दीयां बिरतियां कागर करते हुए रब दे प्यारे हर का सेवक सो हर जेहा, परमेश्वर दे प्यारे परमेश्वर होया करदे है। आओ प्यारेओ, आप जी सारे जुड़ मिल बैठे हो, सारे गुरु बख्शी हुई फतेह प्रवान करो। सारे आखो जी गज के वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्रीमान संत बाबा आनंद सिंह जी महाराज उन्हां महापुरखां दी सालाना महापुरखां दी जात एक वो है जिहड़े जिउंदे मरियां वर्गे है। कला शरीर दा मरना मौत नहीं होया करदा। धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज अज भी जिउंदे दिसदे है। उन्हां दी फुलवाड़ी विचों खेड वरत रही है। रब दे प्यारे महापुरख श्रीमान संत बाबा सुखदेव सिंह जी थां थां जाके रब दे प्यारे जंगम तीर्थ होया करदे है। कदे किते कदे किते ज्यों मीहों उठै गलियां नालियां टोबियां का जल जाए पवै। विच सुरसरी सुरसरी मिलंत पवित्र पावन होए जावै। महापुरख खेड़ वरता रहे है। गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी दी ये महान रहमत है। किते औरंगाबाद हजूर साहब दी धरती, फिर बंबे जाके ये गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी की कृपा है, मेहर है। शरीर की हंगता त्यागनी ये धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी की प्रतख खेड है। आओ समय दे विच रह के आपां हाजरी भरन दा यतन करिए। आपे हर एक रंग है, आपे बहु रंगी, जो तिस भावै नानका, साई गल चंगी। शरीर करके संसार विच कोई भी आया, सेख हयाती जग न कोई थिर रहया। जिस आसन हम बैसे केते बैस गया। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परवार। जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समानं। रहन न पावे सुर नर देवा, ऊठ सिधारे कर मुनजन सेवा। कोई भी आया शरीर करके जाना पएगा। सतयुग तह माणियो छलियो बल बावन पायो। त्रेता तह माणियो राम रघुवंश कहायो। द्वापर कृष्ण मरार कंस किरतार्थ कियो। सतयुग ते अवतार 52 कला आए, 52 रूपी आए। त्रेते विच राम जी आए, 10,000 साल वरा शरीर करके संसार च रहे।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਏ 1000 ਸਾਲ ਵਰਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। 10 ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਆਏ 239 ਸਾਲ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖੇਡਾਂ ਸੀ। ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਧ ਹੀ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਪੰਧ ਮਕਾਮ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਠੋਕਰ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਲਟਾਮ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰਦਾ। ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਦੀਆਂ ਚਰੋੜਦਾ ਨਾ। ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੋਰਦਾ ਨਾ। ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜੰਗ ਚ ਨਾ ਵਾਰਦਾ। ਦਸੀਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ। ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਖੰਡੇ ਵਾਲੀ ਧਾਰ ਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸਰਸਾ ਦਾ ਕੰਡਾ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ, ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਇਆ ਵੀਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਵੀਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਵੀਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਿਆਗ ਵੀਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਲਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜੰਗ ਕਰ ਲਏ। ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਕਾਹੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੱਟਿਆ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹੇ ਜੀ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ। बचन निकले मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागै मेरा। बहुत निकट वर्ती है भाई दया सिंह कोल। भाई धर्म सिंह हन, भाई मान सिंह हन। पातशाह कहंदे दसो रंग जय बादशाह नूं कलम नाल मारीए कि मैदाने जंग च। भाई दया सिंह कहन लगे पातशाह बहुत जंगां लड़ लईआं, कई मावां दे पुत्तर शहीद हो गए है, किरपा करके कलम नाल मार दिओ। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे जफरनामा साहब लिखिया। फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा कोई लिखारी नहीं होएगा। जफरनामे च कहंदे रंगया जो पेट में वो जुबान में, वो जुबान में वो पेट में। जो अंदर होवे वो बाहर होवे, जो बाहर होवे वो अंदर होवे। जिहदे अंदर कुछ होर है, जिहदे बाहर कुछ होर है, वो दुनिया दा सब तो कच्चा ते कमजोर मनुख है। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। फिर वाजां वाले सतगुरु कहंदे रंगया तेरा जीवन एक वेशवा नालों भी भैड़ा है। तू कुरान दी कसम खा के मुकर गया। जफरनामा दे के भाई दया सिंह साहब जी नूं औरंगाबाद वल तोरिया गया। वाजां वाले सतगुरु मुक्तसर साहिब दी वाजां वाले सतगुरु सब तो पहला जदों हजूर साहब वाले पासे रवाना होए है ना, नंदेड़ वाले पासे, सब तो पहला इतिहास दे तत्थ कहंदे है भगौर आए है।
ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੰਗਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ, ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਮੋਇਆ? ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਕਰਲਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਾ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏਗਾ ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਰੰਗੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੰਗੇ ਨੇ ਕਲਮ ਫੜੀ, ਕੁਝ ਬਚਨ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੱਡੇ। ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਆਪ ਦਿਵਾਇਆ, ਭਗੌੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੇਡ ਵਾਪਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਹੰਤ ਜੈਤ ਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈ। ਮਹੰਤ ਜੈਤ ਰਾਮ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਤ ਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਟੂਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਦਰ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜਿਆਂ ਤਿਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਸਤਜੁਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਏ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ, ਜਿਹਦੇ 9 ਚੇਲੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨੰਦੇੜ ਪਿਆ। 52 ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਵੀ ਸੋਭਾ ਸੈਨਾਪਤੀ। ਉਹ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਜੁਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਤਜੁਗ ਦਾ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਤਪੋਬਨ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਤਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਪਰਬਤ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ, ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਸੋਭਤ ਹੈ ਤਹਾਂ, ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਤਹਿ ਰਾਜ ਜਿਹ ਜੋਗ ਕਮਾਵਾ, ਤਹ ਹਮ ਅਦਕ ਤਪਸਿਆ ਸਾਧੀ, ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲ ਕਾ ਅਰਾਧੀ, ਇਹ ਵਿਦ ਕਰਤ ਤਪਸਿਆ ਭਇਓ, ਦਵੈਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੈ ਵਗੈਰਾ, ਬਹੁ ਵਿਦ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ, ਤਿਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਖ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ, ਖੇਡਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਤਾਈਆਂ। ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਹੁਰੰਗੀ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਦੇ 9 ਚੇਲੇ 9 ਰਿਸ਼ੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਐ, ਹੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਬਚਨ ਹੋ ਰਹੇ ਐ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਨੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੰਮੀ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਣਾ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗੰਮੀ ਖੇਡ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੇਸਮਾਰ ਸਥਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਐ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਐ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਧਰਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਇੱਕ ਗੁਟਕਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਗਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੁਰਹਾਨ ਭਗੌੜ ਆਏ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਆਏ, ਫਿਰ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਆਏ ਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਐ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਗ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਗ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਗ ਲੱਗ ਗਏ, ਬੈਠ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਗ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਗ ਲੱਗ ਗਏ, ਬੈਠ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਗ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੈਠ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਗ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਲੱਗ ਗਏ, ਬੈਠ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਗ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਮੇਨ ਸਥਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਸਣ ਲਾਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਹਨ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਰੁਸਮਤ ਖਾਂ ਕਾਜੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੱਥ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹੈ। ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਸਮਤ ਖਾਂ ਕਾਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਜੀਆ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਕਾਜੀ ਮੰਗਾ।
जी एक तुम्बा, एक बैरागन, एक सुआदा ढेर। वाजां वाले कहंदे थां साडी अज दी नहीं है के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। हेमकुंड दे वासी उन्हां दीयां खेडां कौन जान सकदा है? तू बेअंत को विरला जाना है, गुर प्रसाद को शब्द पछाण। जगह तेरे तो इदां नहीं लई जाएगी, जिन्ना मुल बनता है तेन माया दिती जाएगी। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने रुस्मत खां खाजी नूं कुछ गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इदां ये धरती प्रगट होई, 9 ऋषि आए प्रगट होए। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे लियाओ जी साडी निशानी किथे है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उस धरती का नाम रखिया है नदेड़ गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इस तरह इत्थे खेडां वापरी। सरहंद दी धरती ते बैठा होया है। शरारती लोकां दा हुण काम हुंदा है भी काढ़ कढीए किहड़े ढंग नाल शरारत कीती जाए। छोटे साहबजादे शहीद होए, मेरा हाल किते चंदू वाला ही ना हो जाए। सो डरै जे पाप कमावे, मेरे पातशाह कहंदे ओ डरेगा जेड़ा पापी होएगा गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। हर वेले ओनू डर सताएगा। सूबा डर रहा सी, ओनू पाप सता ते पैंदे खां दी औलाद है। गुल खां ते तोले खां, गुल खां ते तोले खां नूं सूबे सरहंद ने बुलाया, उन्होंने एक मेहना मारिया। ते कई बारी जे किसी दा आप वस ना चले वो दूजियां दे मोढियां ते रख दिंदा है। गुरु ग्रंथ साहब पातशाह कहंदे जिस अंदर चुगलो चुगली वजै उस दा की ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਜੀ ਦੁਬਦਾ ਗਵਾਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਦਾ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹ ਰਾਜਯੋਗ ਮਾਣੇਗਾ ਗਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ श्री वाहिगुरू। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਸੂਰਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬਹੁਤਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ ਗਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ श्री वाहिगुरू। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੇਡ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ
ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਤੇ ਤੋਲੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਤੋਲੇ ਖਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗਰਜਦੇ ਹੋ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਖ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਤਾਂ ਹੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕੋ। ਉਹਨੇ ਲਹੂ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਤੇ ਤੋਲੇ ਖਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗੀਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ ਕੂੜ ਚੂੜਾ ਠੱਗ ਖਾਦਾ ਮਰਦਾਰ ਲਾਲਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ। ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਐ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਐ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਖਣ ਨੰਦੇੜ ਆਏ ਹੋਏ ਐ। ਇੱਥੇ 9 ਰਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। 9 ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨੰਦੇੜ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਗੀ, ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਰਬਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰੁਸਮਤ ਖਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਤੇ ਤੋਲੇ ਖਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਏ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਕਵੀ ਸੋਭਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕੱਲਾ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸੀ। 51 ਰੁਸਮਤੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸੁਨਿਆਰੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਸਮਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਰੁਸਮਤੀਆਂ ਭੇਟਾ ਹੋਈਆਂ, ਹੀਰੇ ਭੇਟਾ ਹੋਏ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਹਨ। ਕਵੀ ਸੋਭਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਹੈ 52 ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਐ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੀਰਾ ਰੱਖਦੇ ਐ। 4-5 ਵਾਰੀ ਹੀਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਰਥ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਐ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੈ ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਖੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀਰਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੀਰਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਤੇ ਤੋਲੇ ਖਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਰੁਸਮਤ ਖਾਂ ਕਾਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਹੀਰਾ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬੋਲਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਹੀਰਾ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ
ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਬਦਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਲਖਾਂ ਤੇ ਤੋਲੇ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਲਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਜਨ ਸੀ 25 ਸੇਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰ ਆਪਣੇ ਭੱਥੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, 1 ਤੋਲਾ ਕੰਚਨ ਪਰ ਕੋ ਦੀਰਘ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਏ, ਤੀਰ ਦੇ ਮਗਰ 1 ਤੋਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਭਾਵ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਗੁਲਖਾਂ ਤੇ ਤੋਲੇ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ, ਸਾਂਗ ਸਰੋਹੀ, ਸੈਫ ਹਸਤੀਰ, ਤੁਕ ਤਲਵਾਰ, ਕਵ ਚਾਂਤਕ, ਸਤਰਾਂਤ ਕਰ, ਤੇਗ ਤੀਰ, ਤਰਬਾੜ, ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ, ਖੰਡੋ ਖੜਗ, ਐਸੀਆਂ ਖੇਡਾਂ। ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੇ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਭਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਐ ਜੀ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਗਗਨ ਤਮਾਮ ਭਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਾਓ, ਭਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਾਓ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਲਖਾਂ ਤੇ ਤੋਲੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਐ, ਸੋਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਐ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਮੀਰ ਤਿਉ ਆਏ ਹੋ, ਸੈਂਦੇ ਖਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ। ਗੁਲਖਾਂ ਤੇ ਤੋਲੇ ਖਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਓ ਸੈਂਦੇ ਖਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ। ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਾ ਲਾ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਲਖਾਂ ਤੇ ਤੋਲੇ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ।
ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਵਰਤੀ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਸੇਬ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਕੀੜਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਰਨ ਪਰਸੇ, ਕੋਲ ਗਿਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀੜਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕੀੜਾ ਤੁਰੇਗਾ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਆਖਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕੀੜਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਰੇ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕੀੜਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅਮਰ ਛਕਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੜਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ ਖੇਡਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਓ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਪਾਲੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮਗੜੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਰਾਮਗੜੀਏ ਸਿੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਐ ਤੇ 2 ਖੰਜਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਐ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਟਾਰ ਮਾਰੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗਾਈ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੱਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 2 ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹ ਖੰਜਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਐ। ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਤੇ ਤੋਲੇ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਐ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੋਲੇ ਖਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੰਜਰ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਂਗਾ। ਅਤੋਲੇ ਖਾਂ ਮਾਣ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਲੇ ਖਾਂ ਇੱਕ ਖੰਜਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ, ਇੱਕ ਖੰਜਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਭੇ ਵੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਗਰੀ ਤੇ ਤਬੇਲ ਚ ਨਾਭੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਅਜੈਪਾਲ ਇੱਥੇ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਭੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ, ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ। ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਤੇ ਤੋਲੇ ਖਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾੜ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮ ਚ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਅਤੋਲੇ ਖਾਂ ਮਾਤਾ ਸਹਿਬ ਕੌਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਤੇ ਤੋਲੇ ਖਾਂ ਆਏ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵੇਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਦੇ ਅਵੇਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ। ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਤੇ ਤੋਲੇ ਖਾਂ ਆਏ, ਵੇਖਿਆ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਖੰਜਰ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋਲੇ ਖਾਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੋਲੇ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜ ਗਿਆ, ਅਤੋਲੇ ਖਾਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੰਜਰ ਫੜਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕਰਨ ਜਿਸਮ ਤੇ ਗੁਰਮਖੋ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ, ਵੀਰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਫਰਤੀਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਅਤੋਲੇ ਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ। ਅਤੋਲੇ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਨਾ ਕਹਿ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਾਏਗਾ ਸੱਚਖੰਡ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰਮਖੋ, ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਕਈ ਸਿਆਣੇ, ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੀ। ਚੂ ਕਰ ਅਜਾ ਹਮ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸ਼, ਹਲਾਲ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਤੋਲੇ ਖਾਂ ਦੇ ਖੰਜਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਉੱਠਿਆ, ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਉੱਠੇ ਐ। ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਲੱਗਿਆ ਭੱਜਣ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਦ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਦਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਰਾ ਮੰਗਾਏ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਖਮ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੱਥ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਜਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀ ਸੋਭਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਚੋਂ ਕਵੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਰਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰਾਂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੈਰਾਗ ਹੈ, ਬਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁਲਮੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਣੇ ਦਾ ਖਾਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖੂਨੀ ਪੱਤਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਯਾਦ ਆਈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਸਰਸਾ ਦਾ ਕੰਡਾ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਹਿਬ ਕੌਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੀ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਐ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਐ।
ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਝੋਲਾ। 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 ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਬੈਠੇ ਤਿਨ ਕੀ ਔਰ ਨਿਹਾਰੈ। ਨਦੀਆਂ ਵਾਹੋ ਵਿੱਚ ਛੁੰਨਿਆ, ਮੇਲਾ ਸੰਜੋਗੀ ਰਾਮ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਉਹ ਕੁਝ ਅਨੋਖੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀਆਂ ਸੀ। ਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਾਣਾ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕੀ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਅਗੰਮੀ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਜਾਣਾ ਵੇਖਿਓ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ, ਪਿਆਨਾ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਅਨੋਖਾ ਹੈ, ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਰੂੜੋ ਗੂੜੋ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੋ ਉੱਚੋ ਅਗਮ ਪਾਰੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਹੀਂ ਮਾਪ ਸਕੇਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਚਾਈ ਨਹੀਂ ਮਾਪ ਸਕੇਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਝ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਆਏ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੀਰ ਪਏ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਸ਼ਸਤਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਐ? ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਮਾਨ ਕੌਣ ਚੁੱਕਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਐ। ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਿਧ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੇਡ ਵਰਤਾਉਣੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਨ ਚੁੱਕੀ, ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੱਥੇ ਤੇ ਤੀਰ ਚਾੜਿਆ ਤੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੀਰ। ਚਿਰੜ ਚਿਰੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜ਼ਖਮ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੈਦ ਆਏ, ਜਰਾ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸਰੋਪਾ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਜਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੱਥ ਪੜੋ, ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 5 ਪਹਿਰੇਦਾਰ, 5 ਜਾਪੀਏ,
5 ਖੱਡ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ, 5 ਰਸੋਈਏ, ਫਿਰ 25 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਤੇ ਖੇਡ ਵਾਪਰੀ। ਭਾਈ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਰਨ ਫੜਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ 25 ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੇਡ ਵਰਤ ਜਾਏਗੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਐ, ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਫਰੀਦਾ, ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹੋ ਨਾ ਉਪਜੈ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਦੀਆਂ ਚੀਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਣ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। 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 ਨਦੀਆਂ ਚੀਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਣ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਉੱਪੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ, ਸੋਭਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖੇਡ ਵਰਤੀ ਜੀ। ਫਿਰ 25 ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਇਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤਰਬੇਣੀ, ਦੂਜਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਸ, ਇਹ ਦਾ ਭਾਵ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਨਸ ਦਾ ਭਾਵ ਰਾਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇ ਉਹ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਹੈ। ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਪ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਨਾਦ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਕੀ ਖੇਡ ਹੈ? ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤਬੇਲੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਸਜਾਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਜਾਇਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 52 ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਇਆ। ਬਚਨ ਕਹੇ ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਰਤੀਬਵਾਰ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਜੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਆਏ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। 5ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਏ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ।
10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਤਰਤੀਬ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਐ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਗਿਆ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਭਾਈ ਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਆ ਬਚਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਰੋਜ਼ਨਾਮ ਚ ਭਾਈ ਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਨਾਮ ਚ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਐ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਦੇ ਦਾ ਮਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਬਦੋ ਮਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਦੇ ਦਾ ਮਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਬਦੋ ਮਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਦੇ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਦੇ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਦੇ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਦੇ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਸਭ ਕੋ ਦਿਲ ਬੋਝ ਹੈ। जो प्रभ को दिल बोझ है, खोज शब्द मेले। आज्ञा पई अकाल की। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਵੇਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਗਦੀ ਹੋਈ ਜੋਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਵੈਰਾਗ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੈਰਾਗ ਹੈ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਗਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਸੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਵਈਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੋ ਜਿਤ ਕਹਿ ਤੋ ਠਾਕੁਰ ਜੂਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਨੀਆਂ 'ਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੀ, ਆਮ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਸੜ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਖੇਡ ਵਾਪਰੀ, ਖੇਡ ਵਰਤ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅੰਗੀਠਾ ਨਹੀਂ ਫੋਲਣਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਬੇਲ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਬੇਲਾ ਖੋਲਿਆ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਤਬੇਲੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੱਕੜਾ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ, ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ, ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ, ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ, ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ, ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ, ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ, ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ, ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ, ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ। ਜਿਸ ਪਿੰਜਰ ਮਹਿ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਪਿੰਜਰ ਲੈ ਜ਼ਾਰ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਉਹ ਜੋਗੀ ਬਹਿ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਧਰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਫੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਚਿਖਾ ਫੋਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਵੈਰਾਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਬਹਿ ਕੇ ਵੈਰਾਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਧਰੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ? ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਖੇਡ ਵਰਤ ਗਈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਖਸ਼ੀ, ਵੈਰਾਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ, ਦਦਾਰ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਦਦਾਰ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆ ਗਏ। ਚਿਖਾ ਫੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ, ਉਹ ਜੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ। ਚਿਖਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਚਿਖਾ ਫੋਲੀ ਗਈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਿਲੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਆ ਖੇਡਾਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਸੰਗਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀਏ। ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਦੇੜ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਲਾ ਰਾਓ ਦੀ ਖੇਡ ਵਾਪਰੀ, ਮਨਵਾੜ, ਬੇਅੰਤ ਖੇਡਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਰੇ ਲਾਸਟ ਧਾਰਨਾ ਪੜੋ। ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ। 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 ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਮੁਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੰਗਿਤ ਵਸਦਾ ਮਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੰਗਿਤ ਵਸਦਾ ਮਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੰਗਿਤ ਵਸਦਾ। ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਅਤੇ ਨਿੱਘੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਖੇੜ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਟਾਨਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮਹਾਨ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਚੋਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਖੇਡ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਖੇਡ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਮੀਂਹੋਂ ਗੁੱਠੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਟੋਭਿਆਂ ਕਾ ਜਲ ਜਾਏ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਸਰੀ ਮਿਲੰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹੋਏ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੇਡ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੰਗਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਬੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਧੱਗੇ ਦੇ ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਜਲ ਤੇ ਮੱਜਨ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢਕ ਨਹਾਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਦੇ ਕੁਰਾਲੀ, ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਦੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੇਅੰਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੱਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਨ ਪਿਆਰੇ, ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਰਣਾ, ਸੰਤ ਹਮਾਰੀ ਓਟ ਸਤਾਣੀ, ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ। ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਸਵਾਸ ਰਹੇ, ਫੇਰ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਉਸ ਚਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਸਾਡਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਮਾ ਹਿੰਸਾ ਦਇਆ ਮ੍ਰਿਦ ਸਤ ਬਚਨ ਤਪ ਦਾਨ ਸੀਲ ਸੌਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਨਾ ਧਰਮ ਲਿੰਗ ਦਸ ਜਾਨ। ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸੋ ਚਾਕਰ ਹੋਏ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਰਬ ਰਹੇ ਸੋਏ। ਆਓ ਜੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੱਬੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਬੰਦਿਆ, ਰਬਾਬ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਸਜਦੀ ਹੈ। ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਬੰਦਿਆ, ਰਬਾਬ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਸਜਦੀ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਬੰਦਿਆ, ਰਬਾਬ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਸਜਦੀ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਬੰਦਿਆ, ਰਬਾਬ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਸਜਦੀ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਬੰਦਿਆ, ਰਬਾਬ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਸਜਦੀ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਬੰਦਿਆ, ਰਬਾਬ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਸਜਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੀ ਹੋਈਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ।